ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗ്ഗം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. இன்னைக்கு இங்கே உங்கள் மத்தியிலே இருப்பதற்கு தேவன் எனக்கு உதவி செய்ததற்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ഗാർബൻ ഇന്ത്യ ഹെഡ് സഭയിൽ വന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എനിക്കും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. கார்பன் இந்தியாவின் தலைமை சபையிலே வந்து ஒரு நாள் வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு எடுத்த சிலாக்கியத்திற்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാൽ. ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலൂயா. ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. இங்கே இருப்பதினாலே மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். ഗാർബൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ സഭയിൽ ഞാനായിട്ട് ഇന്ന് ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങളാകുകയാണ്. இந்த ஊழியத்திலே நான் இணைந்து 10 வருடங்கள் ஆகிறது. ഏകദേശം 2016 ഞാൻ ഈ സഭയിൽ വരുന്നത്. 2016 வருடத்திலே இந்த ஊழியத்திற்கு வருகிறேன். ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും എല്ലാം കർത്തർ എനിക്ക് സഹായം ചെയ്തു. அநேக முறை வந்தபோதெல்லாம் நான் உங்களை பார்த்து உங்களோடு கூட அன்பை செலுத்தும்படியாய் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. കർത്താവ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ஆண்டவர் நமக்கு செய்கிற ஒரு நன்மைகளை கூட ஒருபோதும் நாம் மறந்து விடக்கூடாது. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കുന്നവരാണ്. பல நேரங்களிலே நாம் மறக்கிறவர்களா இருக்கிறோம். കർത്തർ ചെയ്ത നന്മകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കരുത്. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒருபோதும் நாம் மறக்க கூடாது. ഒരിക്കൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് 2 ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നു. ஒரு முறை தேவ சந்நிதியிலிருந்து 2 தூதர்கள் இறங்கி வந்தார்கள். അവരുടെ കയ്യിൽ 2 വലിയ ചാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர்கள் கையில 2 சாக்குகள் இருந்தது. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. அந்த ஒரு தூதனுக்கு தேவன் கட்டளையிட்டிருப்பது இப்படி: നീ പോയിട്ട് പരാതികൾ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി വരണം. நீ தேவனை அறியாத ஜனங்கள் ஏதாயிலும் சொல்லுவார்களானால் அதை இந்த சாக்கில் பிடித்துக்கொண்டு நீ என்னுடைய சந்நிதியிலே வர வேண்டும். അതുപോലെ വിശ്വാസികൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അവരുടെയും പരാതികൾ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. விசுவாசிகள் ஏதாவது அங்கே ஏதாவது சொன்னார்களானால் அதையும் கொண்டு நீ வர வேண்டும். വേറൊരു ദൂതനോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. மற்றொரு தூதனிடத்திலே அவர் இப்படி சொன்னார். വലിയ ചാക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. அதே மாதிரி சாக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறார். നീ പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും നന്ദി പറഞ്ഞാൽ ആ നന്ദിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വരണേ എൻ്റെ അടുത്ത്. நீ போய் அங்கே எல்லாம் பாரு, யாரெல்லாம் நன்றி சொல்லுகிறார்களோ அந்த நன்றியை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வான்னு சொன்னாரு. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോ, ஒரு நாள் கழிந்து அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது കർത്തർ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ചാക്ക് വല്ലാതെ ചുമന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ஒருவன் மிக கடினமான ஒரு சாக்கு மூட்டையை சுமந்து கொண்டு ஒரு தூதன் தேவனுடைய சந்நிதிக்கு வருகிறான். അത് പരാതികളായിരുന്നു മൊത്തം. அது கம்ப்ளைண்ட்ஸ், அது எல்லாமே கம்ப்ளைண்ட்ஸா இருந்தது. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദൂതനാണെങ്കിലോ, இரண்டாவது தூதன் வரும்போது பார்த்தால் ചാക്ക് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാണ്. சாக்கை இப்படி சுற்றி கொண்டே வருகிறான். കാരണം നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ അകത്തില്ലായിരുന്നു. நன்றி என்று சொல்லுகிறவர் யாருமே இல்லை என்று தெரிகிறது. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ, நாம் தேவனுடைய சந்நிதியில் இருக்கும்போது എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ വേണം ദൈവസന്നിധിയിൽ. நன்றியுள்ள இதயத்தோடு இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നാലും, ഏത് സഭയിലായിരുന്നാലും, എവിടെയായിരുന്നാലും നാം ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. நாம் எங்கே இருந்தாலும், எந்த சபையில் இருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நாம் நன்றியுடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കർത്താവ് നമ്മെ ശക്തമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ഞാൻ 2016 ഈ സഭയിൽ വന്നു ചേരുമ്പോൾ, 2016 வருடம் இந்த சபையிலே வந்து சேர்ந்தபோது എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ മനോഹരം പാസ്റ്റർ ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. மனோகரன் பாஸ்டர் எனக்கு நிறைய வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருந்தார். ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു ചേർന്നാൽ, இந்த ஊழியத்திலே வந்து சேர்ந்தால் നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കിട്ടും, அவங்களுக்கு வண்டி வாங்கி கொடுப்பாங்க, അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, உங்களுக்கு நிறைய பணம் உதவி செய்வார்கள், എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ആ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും, எல்லா காரியங்களும் இந்த ஊழியம் உங்களுக்கு செய்து தரும் என்று சொன்னார். അങ്ങനെ 2016 കൺവെൻഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ചേരുകയാണ്. 2016 வருடம் முதல் முறையாக கன்வென்ஷனுக்கு வந்தேன். ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ, இங்கிருந்து திரும்ப செல்லும் போது
അല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ പാസ്റ്റർമാർക്കും അവർ ഓരോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. எல்லா பாஸ்டர்மார்களுக்கு ஏதோ ஒரு gift கொடுத்திருந்தாங்க. ആണ എനിക്ക് മാത്രം ഒന്നും തന്നില്ല. எனக்கு மட்டும் ஒன்றும் தரவே இல்லை. ഞാൻ മാത്രം വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. நான் மட்டும் வெறும் கையோட திரும்பி சென்றேன். ഞാൻ അന്ന് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ 1 രൂപ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. நான் வரும்போது என் கையில எதுவுமே இல்லை. അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കും കലണ്ടർ കൊടുക്കുന്നു, ഡയറി കൊടുക്കുന്നു, CD കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ്. இங்க வந்த எல்லா பாஸ்டர்களுக்கு ஏதோ கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆனா മനോഹരൻ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. മനോഹരൻ பாஸ்டர் சொன்ன எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இந்த ஊழியத்துக்கு வந்தேன். ஆனா திரும்பி പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ശൂന്യമായി പോവുകയാണ്. நான் மட்டும் தனிமையாக ஒன்றுமில்லாமல் போனேன். അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ വളരെ വേദനയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലുണ്ടായത്. എന്റെ മനസ്സിലെ ഒരു വേദനയോട് കൂടെ சென்றேன். അപ്പോൾ രവി രൂപൻ പാസ്റ്റർ ரவி ரூபன் பாஸ்டர் போயிருந்தார்கள். ആ പാസ്റ്റർ എന്നെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്റെ അരികിലെ വന്ന് അവർ എൻ്റെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു, എന്റെ തോളിൽ இப்படி തട്ടി കൊടുത്താർ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു. അവർക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും എன்கிட்ட തന്നാർ. അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരുന്ന പണം പോലും അവർ എനിക്ക് തന്നു. അവർ കയ്യിൽ കൊടുത്ത പണത്തെ കൂടെ അവർ എന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടാർ. ഞാനിത് കരഞ്ഞുപോയി. ഞാൻ അപ്പോഴത് അഴുതു വിട്ടേ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ശൂന്യമായിട്ടാ വന്ന് നിന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാமல் தான் വന്നിരുന്നேன். തിരികെ പോകുമ്പോ പാസ്റ്റർ വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കണോ, திரும்ப போகும்போது ബസ്സുக்கு செலவு பண்ணணும். ആണ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലേ. പക്ഷെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം ആ രവി രൂപൻ പാസ്റ്ററിലൂടെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനിടയായി. அந்த ரவி ரூபன் பாஸ்டர் மூலமாக ஒரு அற்புதத்தை செய்தார். അപ്പൊ ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും മറന്നു കളയുന്ന ദൈവമല്ല. தேவன் நம்மை மறந்து விடுகிறவரே அல்ல. അവ നമ്മെ നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മை നന്നായി അറിந்திருக்கிறார். അതിലൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സത്യം മനസ്സിലായി. അതിലിருந்து എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വിളങ്ങിനത്, ഞാൻ അന്ന് ശൂന്യമായിട്ടാ ഇരുന്നതെങ്കിൽ, അന്ന് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാ ഇരുന്നാലും അന്ന് മുതൽ പ്രിയ പാസ്റ്ററിലൂടെ എനിക്ക് അനവധി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നൽകി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. அந்த நாளிலிருந்து பாஸ்டர் மூலமாக எனக்கு अनेक உதவிகள் கர்த்தர் கிடைக்க பண்ணினார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രിയ പാസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഞാൻ അനേക വേളയിലെ പാസ്റ്ററെ കൂപ്പിട്ട് തൊല്லை பண்ணுவதுണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹം ഞാൻ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ചെറിയ തേവകളെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലകളിൽ ഞാൻ പ്രിയ പാസ്റ്ററിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ പണ തേവകളെയും ഞാൻ പാസ്റ്ററെ കൂപ്പിട്ട് പേസുവേൻ. അവരെല്ലാം ആ സമയത്തെല്ലാം എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി നൽകി എന്നെ മാനിക്കാറുണ്ട്. അവർ அந்த நேரத்திலெல்லாம் எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்து என்னை கனப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ഞാൻ സിംഗുകണ്ഠം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ വേല ചെയ്യുന്നത്. நான் சிங்ககண்டம் என்ற பகுதியிலே ஊழியம் செய்து வருகிறேன். അവിടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം കൃഷിക്കാരാണ്. அங்கே இருக்கிறவர் எல்லாரும் விவசாயிகள். അവരെല്ലാവരും ഏലത്തിന്റെ പണികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ஏலம் என்று சொல்லிதான் அந்த பயிர் செய்கிறவர்கள். വേറെ ആർക്കും വേറെ വിധ ജോലികളൊന്നുമില്ല. വേറെ എന്ത് വേലയും അங்கே கிடையாது. അവർക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏലത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ്. അവർക്ക് அந்த ஏலக்காயிலிருந்து வருகிற வருமானம் மட்டும்தான் உண்டு. അവിടെയുള്ളവർ ഇതിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം പോകുന്നത്. அந்த ஏலம் செடியில வேலை செய்வதற்காக எல்லாரும் போவார்கள். അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 500 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരിമാർക്ക് 400 രൂപ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ആ സഭ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. அந்த பெரியவர்களுக்கு ஆண்களுக்கு 500 பெண்களுக்கு 400 இவ்விதமாய் கிடைக்கிற அந்த வருமானத்திலே அவர்கள் கொடுத்து இந்த சபை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ചില ആഴ്ചകളിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും തരാനില്ല. ചില വാരങ്ങളിലെ അവർക്ക് കൊടുப்பதற்கு അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമേ இருக்காது. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചില നാட்களுக்கு മുൻപதாக IPCയിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഒരു IPC പാസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാർ. അവർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് 1999 എനിക്ക് 30 രൂപയാണ് സ്തോത്ര കാഴ്ച എന്ന് പറയുകയാണ്. 1999 வருடத்திலே ஒரு 30 ரூபாய் எனக்கு காணிக்கை கொடுத்தார். ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ 2025 ജനുവരി മാസം എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു സൺഡേയിൽ. 2025 வருடத்திலே எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை. IPCയിലെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു 1999 30 രൂപ താൻ സ്തോത്ര അയച്ച. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2025 ജനുവരി മാസം 1-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. 2025 வருடம் ஜனவரி மாதம் 1-ാം തീയതിയിലെ அந்த ഒരു കാണിക്ക കൂടെ ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഞാൻ അന്ന് ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ സ്തോത്ര കാഴ്ച ഇടവേണ്ട, കാണിക്ക പോട വേണ്ട, കാരണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. എங்கள் கையில ஒன்றுமே இல்லை. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നില്ലുங்கள்.
നിങ്ങൾ ഒരു എമൗണ്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. உங்களுடைய ஒரு மனதிலே ஒரு தொகை நிர்ணயிங்கள். അത് കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ அது உங்கள் പറഞ്ഞു. கையில இருக்கிறதாக நீங்கள் நினையுங்கள். അത് പിടിച്ചു നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. அந்த நினைவோடு கூட நீங்கள் எழுந்து நில்லுங்கள். ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. இப்பொழுது உங்கள் கையிலே ஒரு தொகை இருக்கிறது. അത് എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. அதை வைத்துக்கொண்டு எழும்பி நில்லுங்கள் என்று சொன்னேன். ഞാൻ സാധാരണ പാട്ട് പാടിയതിനു ശേഷം കാണിക്ക ഇട്ടതിനു ശേഷമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. பொதுவாக எழும்பி நின்று காணிக்கை போட்ட பிறகுதான் ஜெபிப்பேன். ஆனா ഞാൻ അന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. அன்று நான் சொன்னேன் நீங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நில்லுங்கள். നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. உங்கள் கையிலே ஒரு தொகை இருக்கிறதாய் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். അവിടുന്ന് നൽകിയ ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. அதை கொண்டு வந்து நான் இப்பொழுது தேவனுக்கு செலுத்துகிறேன் என்று நினையுங்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച ആ കാണിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்கள் மனதிலே நிர்ணயித்திருக்கிற அந்த காணிக்கைக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொன்னேன். അന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ആ ഒന്നുമില്ല കയ്യില്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒன்றுமில்லை என்று தெரிந்து நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொன்னேன். അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஜெபித்தேன். അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തൊരു അത്ഭുതം പറയട്ടെ. அப்பொழுது தேவன் செய்த ஒரு அற்புதத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് ആക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടണം. ഞാൻ പാട്ട് പാടുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ ചെയ്യണം, കാണിക്ക ഇടണം. ഇല്ല ആണാലും ആക്ഷൻ കാണിക്കുക. நான் பாட்டு பாடுவேன், நீங்கள் கையிலே ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் அந்த கையில இருக்கிற அந்த தொகையை கொண்டு காணிக்கை செலுத்துகிறதாக நீங்கள் நடிக்க வேண்டும். ஆனா இவரெல்லாവരും ഞാൻ പാട്ട് പാടി ഇവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്ക ഇടുന്ന. நான் பாட்டு பாடினேன், அவர்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து காணிக்கை போட்டார்கள். അന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി. அன்றைக்கு நான் அவர்களுக்காக ஜெபித்தேன். ആ പ്രാർത്ഥിച്ച നിമിഷം ஜெபித்த போது ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മൂന്നാറിലുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി, മൂന്നാറിലുള്ള ഒരു തായ്, ഞാൻ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോകുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. കോട്ടയത്തേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റിട്ടേൺ പോരുകയാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടത്തെ முடித்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு போவதற்காக புறப்பட்டேன். ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നേരത്ത് நான் திரும்பி வீட்டுக்கு போற நேரத்தில் എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. எனக்கு ஒரு போன் வந்தது. ഞാൻ സാധാ മൂന്നാർ കൂടിയല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. நான் மூணார் வழியாக செல்லுவதில்லை. സാധാരണ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നേരെ അടിമാലി റൂട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റും. நான் அடிமாலி வழியாக அப்படி போவேன். ஆனா அந்த அம்மா പറഞ്ഞു എന്നോട് എത്രയും വേഗം നീ ഫസ്റ്റ് മൂന്നാർ വരെ വര വേണം. பாஸ்டர் நீங்க எப்படியாவது மூணார் வழியா வாங்க, மூணார் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ശരി, ഞാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്നാർ വഴി പോകാന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി മൂന്നാർ ചെല്ലുകയാണ്. நான் அப்படியாக அந்த அம்மாவை பார்ப்பதற்காக மூணார் சென்றேன். ആ അമ്മ ആ മൂന്നാറില് അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഗസ്റ്റുകളെല്ലാം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന 5 രൂപ, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് 5 രൂപ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 5 രൂപ, ആ കിട്ടുന്ന മാതാവ് എല്ലാ ദിവസവും 20 രൂപ വെച്ച് എടുത്തു വെക്കുമായിരുന്നു. அந்த தாயாரானவர்கள் அங்கே இருக்கிற பப்ளிக் டாய்லெட் கிளீன் பண்றவங்க 5 ரூபாய் கிடைக்கிறதுல ஒரு நாளைக்கு 20 ரூபாய் எடுத்து வைப்பார்கள். ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വിളിച്ചവർ അങ്ങോട്ട് വരാൻ அங்கே வரும்படியா கேட்டுக்கொண்டார்கள். ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ நான் அங்கே போகும்போது അമ്മ 3800 രൂപ കയ്യിൽ തന്നു. அந்த அம்மா 3800 ரூபாய் என்ற கையிலே தந்தார்கள். കണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുമ്പോ നാം ഇங்கே ആക്ഷൻ കാട്ടുന്ന போது ദൈവം അപ്പുറത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. தேவன் அந்த பக்கத்திலே அற்புதம் செய்தார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് ശൂന്യമാണെങ്കിലോ, ചർച്ചുക്കുള്ളേ ഒന്നുമില്ലാവിട്ടാലും ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വെളിയെ சென்றபோது കർത്താവ് എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് பெரிய അത്ഭുതം ചെയ്താർ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. இப்படிப்பட்ட சில சூழ்நிலைகள் உண்டு. അതുപോലത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോ, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்போது ഞാൻ പ്രിയ പാസ്റ്ററിനെ ശല്യപ്പെടുത്തും. പ്രിയ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ തൊல்லை பண்ணுவேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചെറിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ പ്രിയ പാസ്റ്ററെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കാக പാസ്റ്ററെ കൂപ്പിട്ട് കൊണ്ടിருப்பேன். അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും എനിക്ക് നല്ലത് താൻ ചെയ്തിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിലും എൻ്റെ പേര് ജോൺസൺ പി ജോസ് എന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് ജോൺസൺ പി ജോസ്. എൻ്റെ വീട് കോട്ടയത്താണ്. എൻ്റെ വീട് കോട്ടയത്തിൽ. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട് കോട്ടയം ടൗണിൽ തന്നെയാണ്. കോട്ടയം ടൗണിലെ എൻ്റെ വീട് ഇരിക്കുന്നത്. ലുലു മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മാളിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീട്. ലുലു മാൾ എன்கிறதான அந்த மாலுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இருக்குது. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വനത്തിൽ വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത്. അങ്ങിருந்து தான் அந்த കാട്ടു പകുതിയിൽ வந்து ஊழியம் செய்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഏകദേശം എൻ്റെ വീട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് 167 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സിംഗുകണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 167 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്.
ഞാൻ അവിടെ വന്നാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. அந்த சிங்ககண்டத்திலே 167 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി വന്ന് ഊഴിയം ചെയ്യുகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എനിക്ക് വീട്ടില് അപ്പ ഉണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്. வீட்டில் எனக்கு தாயும் தகப்பனும் இருக்கிறார்கள். അവരെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർ സന്തോഷமா இருக்கிறார்கள். അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഏക പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ. അവരുടെ എല്ലാ എതിർபார்ப்புകളും എൻ മേലേ இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിലും ദൈവം എപ്പോഴും നന്നായി തന്നെ എന്നെ വഴി നടത്തുന്നത്. ഓ എന്നാൽ ദേവൻ എന്നെ നന്നായി നടത്തുகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 39 വയസ്സുണ്ട്. എനിക്ക് 39 വയസ്സാகிறது. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കേണ്ട കടമ എന്റെ മേലെ കിടക്കുന്നത്. என்னுடைய பெற்றோர்களை கவனிக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு. എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കല്യാണ വിഷയം വന്നു. என்னுடைய சகோதரியுடைய ஒரு கல்யாண திருமண விஷயம் வந்தது. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക, നിനക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവർക്ക്? அப்போ பெற்றோர்கள் என்னிடத்துல கேட்டார்கள், உன்னுடைய சகோதரிக்கு கொடுப்பதற்கு உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டார்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒന്നുമില്ല, என்னிடத்துல ஒன்றுமில்லை என்று சொன்னேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് ഭയങ്കര ശല്യം, കാരണം കല്യാണത്തിന് ഇവര് ഇനി ആളുകൾക്ക് ഇത്ര 1.5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. இப்படி 1.5 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. 5 லட்சம் ரூபாயுடைய தேவை இருந்தது. ഞാനാണെങ്കിൽ പാസ്റ്ററുമാ. நான் பாஸ்டர். ആകെ അമ്മ അപ്പായുടെ കയ്യിൽ ആകെ 25,000 രൂപ തന്നെ ഇருக்கு. அப்பா அம்மா கையில 25,000 ரூபாய் மட்டும் இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല. അതില്ലാത്തപടി വേറെ ഒന്നുമില്ല. അവര് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ടോ? உன்னாலே ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒന്നുമില്ല. என்னுடைய கையில ஒன்றுமில்லை. അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ കോപം. ஆகவே அவளுக்கு கோபம் உண்டானது. അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചത്, പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ? ஏன் இப்படி ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்டார்கள். നീ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലല്ലോ. നീ പാസ്റ്റർ ആனതിனால എங்களுக்கு എന്ത് പ്രയോജനം ഇല്ലയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അവർ എന്നെ പേശ ആരംഭിத்தார்கள். അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പോയി എല്ലാ വീടുകളിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. എങ്ങാவது போய் ஏதாவது கிடைக்குமா என்று கேட்டு பார்க்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். അമ്മയ്ക്ക് 3 ആങ്ങളമാരുണ്ട്. അമ്മാவுக்கு 3 സഹോദരர்கள் ഉണ്ട്. അവരുടെ അടുക്കൽ പോയി അവരിടത്തിലെ പോனார்கள். അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു 25 രൂപ വെച്ച് അവര് കൊടുക്ക. 25,000 ரூபாய் 3 பேரும் கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். ஆனா அவரும் தக்க சமயமாயப்போ அவரும் கொடுக்கவே இல்லை. அவர்கள் ஏற்ற வேளை வந்தபோது அவர்களும் கொடுக்கவில்லை. கல்யாணம் നടക്കാൻ ഇനി ശനിയാഴ്ചയാണ്. இந்த சனிக்கிழமை திருமணம் நடக்க வேண்டும். തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. திங்கட்கிழமை காலையிலே ஆகிவிட்டது. ഞാൻ രാവിലെ കാലയിലെ എഴുന്നേറ്റു. நான் காலையில எழுந்தேன். നല്ലൊരു ഷർട്ട് പോട്ട്, நல்ல ஒரு சட்டை போட்டுக்கொண்டு, ഇൻസൈഡ് ഒക്കെ പോട്ട്, அது நல்லா இன் பண்ணிக்கொண்டு, നല്ല ഷൂ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്, ஷூ எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு, എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഞാൻ എവിടെയാണ്ട് പോകാൻ പോകുകയാണ്. நான் எங்கே போக போகிறேன் என்று நினைத்தார்கள். അപ്പൊ അമ്മയുടെ എല്ലാം വിചാരം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എവിടെയോ പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. நான் இப்போதே எங்கே போக நினைக்கிறேன் என்று நினைத்தார்கள். എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചിലത് പൈസ ആയിട്ട് വരും, எங்கேயாவது போய் பணம் வாங்கி கொண்டு வருவான் என்று நினைத்தார்கள். ഞാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഒരു പായ എടുത്തിട്ടിട്ട് അവിടെ മുട്ടേ കുത്തി അങ്ങ് ഇരുന്ന് நான் ஒரு பாயை போட்டு அங்கே உட்கார்ந்தேன். എഴുന്നേറ്റ് എവിടെ പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കത്തില്ല, ഞാൻ ആരോട് തെണ്ടത്തില്ല, ഞാൻ யாரிடத்திலும் கேட்க மாட்டேன். ഞാൻ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് മാത്രമേ കേൾக்க வேண்டுமானால் தேவனிடத்திலே மட்டும் தான் கேட்பேன். ഞാൻ പാവരിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. തിങ്കൾ இரவு நான் അവിധമായി இருக்கிறேன் പായിലെ. ഒരു 11 മണിയായ സമയത്ത്, இரவு 11 മണിயான போது, എൻ വീടിന്റെ പുറത്തൊരു കൊട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഡോറയിൽ யாரோ തട്ടുவதாக தெரிந்தது. അമ്മയപ്പ അവിടെ ഇല്ല. அம்மா அப்பா அங்கே இல்லை. കാരണം അവർ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവര് എങ്ങോട്ടോ പോയി. അവർ என்னிட மேல் கோபம் கொண்டு வந்து வெளியே போய் விட்டார்கள். ശനിയാഴ്ച കല്യാണം നടക്കുകയാണ്. சனிக்கிழமை கல்யாணம் நடக்க வேண்டும். ഞങ്ങൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് 25,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി 1 രൂപ പോലും കയ്യിലില്ല. இருந்த 25,000 ரூபாய் ஆடிட்டோரியத்துக்கு கொடுத்து விட்டோம். വേറെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. வேற கையில் எதுவும் இல்லை. ഞാൻ അവിടെ പായിലിരിക്കുമ്പോ, அங்கே பாயில உட்கார்ந்திருந்த போது, ഒരു പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊരു ഡോറിൽ ഒരു കൊട്ട് കേൾക്കുന്നു. കതവിലെ யாரோ തട്ടുகிற சத்தம் கேட்டது. ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ, ഞാൻ പോയി பார்த்தபோது അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ നിൽക്കുകയാ. அங்கே ஒரு സിസ്റ്റർ നിന്നു കൊണ്ടിരുந்தார். ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ കൂടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിക്ക് വരുகிற ഒരു സിസ്റ്റർ. അവർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്നെ എടുക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്നെ എടുക്കുകയാന്ന് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് കേട്ടാൽ, അവർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കണ്ണുനീര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണീരെ മറ്റും അവർ കണ്ടാர்கள். അവർ വന്നിട്ട് എന്റെ കൂടത്തിൽ വന്ന്, ഞാൻ പായിൽ പിന്നെ വന്നിരുന്നു, അവരും വന്ന് എന്നോടൊപ്പം ആ പായിൽ വന്നിരുന്നു. മറുപടിയും ഉட்கார்ந்தேன், അവരും എന്നോട് ഉட்கார ആരംഭിத்தார்கள். അവരെന്ന് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണോ? പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ எனக்காக ജപിக்க வேண்டும். ഇത് പൈസ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു 50,000 രൂപ അവർ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു തന്നു. இதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு 50,000 ரூபாய் என் கையிலே கொடுத்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.
നിങ്ങൾ നോക്കി 50,000 രൂപ അവരെന്റെ കൈ കൊണ്ട് തരുന്നു. 50,000 രൂപ അവൾ என்னுடைய கையிலே கொண்டு கொடுத்தார். ഞാൻ കരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് മുട്ടുമടക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ഞാൻ அந்த என்னுடைய கரத்திலே அதை உயர்த்தி பிடித்துக் கொண்டேன். ഞാൻ ഒരു കുഴി താത്തിയിട്ട് ഇരുന്നത്, ഞാനൊരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് ഇരുന്നത്. நான் ஒரு കുഴിயான இடத்திலே അമർന്നിരുந்தேன். നീ കാറ്റും കാണത്തില്ല, നീ കാറ്റയും കാണമാട്ടാய், നീ മഴയും കാണമാട്ടാய், എങ്കിലും ഈ താഴ്വരകൾ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും. ஆனால் இந்த ഇടം നിറമ്പും എന്ന് ആണ്ടവർ சொன்னார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ആ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം 90,000 രൂപ എന്റെ പ്രയർ റൂമിന്റെ അകത്ത്, நான் இருந்த അറയ്ക്കുള്ളേ ദേവൻ 90,000 രൂപയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താർ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കേട്ടോണോ, അന്ന് കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മായിയെ ഒരു മകൻ വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് 25,000 രൂപ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ അവര് കൊണ്ടുവന്ന് 25,000 കൊടുക്കറേന്ന് சொன்னவர்களும் கூட வந்து அந்த 25,000 രൂപ കൊടുത്താர்கள். മറ്റൊരാൾ കൂടെ വന്നിട്ട് അവരും വന്നിട്ട് ഒരു 20,000 രൂപ, അങ്ങനെ ഏകദേശം 95,000 രൂപയോളം ആ തിങ്കളാഴ്ച എന്റെ റൂമിൽ ലഭിക്കുകയാണ്. 95,000 രൂപ എന്താ അറയ്ക്കുള്ളാക ആണ്ടവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താർ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ പായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. செவ்வாய்க்கிழமை மறுபடியும் பாய உட்கார்ந்து அங்க இருக்கிறேன். അവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ കമ്പനി ജോലി TVSന്റെ ഷോറൂമിൽ അമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ അമ്മ அந்த TVS ഷോറൂമിൽ വേല ചെയ്തിരുந்தார்கள். അവരവിടെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ആണ്. അവർ ക്ലീൻ பண்ணுகிற ஸ்டாஃபா இருந்தார்கள். അന്ന് അമ്മ രാവിലെ അവർ ആ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. വേല ചെയ്യുന്ന இடத்துக்கு പോയി വിട്ടാர்கள். ആണ് അവിടുത്തെ അവർ നല്ലൊരു അതിന്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. அந்த TVS ഷോപ്പിന്റെ ഓണർ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യൻ രാവിലെ ഒരു 10 മണിയായപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. அந்த மனிதர் 10 மணியாகும்போது வீட்டுக்கு வந்தார். അവരും വന്ന് ഡോറിൽ വിട്ടുകയാണ്. അവർ കതവൈ തട്ടിനാர்கள். ഞാൻ പോയി ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ആ സാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ബിറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാർ. കതവൈ തട്ടുമ്പോൾ அந்த ബിജു എன்கிறதான സാർ வந்து நின்றார். അവരും വന്നിട്ട് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് 50,000 രൂപ കൈ തരും. അവരും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് 50,000 രൂപ കൊടുത്താர்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതത്തെ சொல்ல விரும்புகிறேன். ശനിയാഴ്ച വിവാഹം നടക്കുകയാണ്. ശനിക്കിഴமை திருமணம் நடக்க வேண்டும். 5 ലക്ഷമല്ല, എല്ലാ ചിലവുകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് 66,000 രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ ദൈവാത്മാവ് എല്ലാ ചെലവുകളും മുടിந்து എന്റെ കയ്യിലെ 66,000 രൂപ ഇരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒറ്റ പ്രയറിന്റെ അകത്ത സ്വർഗ്ഗമെല്ലാം വഴികളെ തുറന്നു. ജപത്തിനാലെ വഴികൾ പിറന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമ്മെ നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മെ നന്നായി അറിയുന്ന ദേവൻ അവൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾ മുഖത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ தேவைகள் மத்தியிலே தேவன் அற்புதங்களை செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ ദൈവം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി தேவன் எனக்காக பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം CBSE സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം CBSE സ്കൂളിൽ പഠിக்கிறார்கள். എനിക്ക് 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. எனக்கு 4 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். മൂത്തയാളി 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. பெரிய பிள்ளை 2வது வகுப்பிலும். രണ്ടാമത്തെ ആള് UKG കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2வது பிள்ளை UKG-லே പഠിக்கிறது. ഇപ്പൊ 3ാമത്തെ ആൾ ഈ വർഷം പ്രീ-KG കയറുകയാണ്. 3வது குழந்தை പ്രീ-KG-க்கு போக இருக்கிறது. 4ാമത്തെ ആൾക്ക് 2 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. 4வது குழந்தைக்கு 2 வயது தான் இருக்கிறது. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത്. எனக்கு 4 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். അവരെല്ലാം നല്ല CBSE സ്കൂളുകളിലാണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. CBSE സ്കൂളിൽ പഠിத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ്, കഴിഞ്ഞ വാരத்துக்கு മുൻപதாக 13ാം തീയതി 13ാം തീയതി അവർക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അവൾക്ക് പരീക്ഷ വരുகிறது. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 14,800 രൂപ എനിക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കണോ. 14,800 രൂപ ഫീസ് കട്ട വേണ്ടും. ഞാൻ ആകെ വല്ലാതെ ഭാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മിகவும் കഷ്ടത്തിലേ ഇരുന്നേൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ജപിத்துக் കൊണ്ടിരുന്നേൻ. എനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു 10,000 രൂപ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി കൊടുക്കും. പാസ്റ്റർ എനിക്കാக പിള്ളേർക്ക് ഒരു 10,000 രൂപ കൊടുപ്പാர்கள். അപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു 10 വരാനുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു എണ്ണം വരുന്നത് എപ്പടി പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു 10,000 രൂപ വരും. ബാക്കി ഒരു 4,800 ഒപ്പിച്ചാ മതി. ഒരു 4,800 രൂപ എപ്പടിയാ അഡ്ജസ്റ്റ് பண்ணா போதும். അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அப்படி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். ഞാൻ പാസ്റ്ററെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പാസ്റ്റർക്ക് കൂപ്പിട്ടേൻ. മാർച്ച് മാസമാണ്. മാർച്ച് മാസം. പാസ്റ്റർ തരാനുള്ള തന്നില്ല. പാസ്റ്റർ തര വേണ്ടിയ തരല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു. கொஞ்சம் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ജപിத்துக் കൊണ്ടിരുന്നேன். അത് 13ാം തീയതി അടുക്കുകയാണ്. 13ാം തീയതി വരുகிறது. അവിടെ നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് വരുന്നില്ല. ഇങ്ങിരുന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് വരല. അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദേവന്റെ സമൂഹത്തിൽ ജപിത്തേൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പാസ്റ്ററെ വിളിച്ച്, പാസ്റ്ററെ നമ്മുടെ ആ 10 വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിപ്പാറുണ്ട്. വരവില്ലേ എന്ന് കേട്ടെ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തൊരു അത്ഭുതം എന്തെന്ന് അറിയാം. പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർ നിങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് തരുവാനിടയാകാം. ആമാ, പാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റ വേളയിലെ അവർ ചെയ്യുവാറുണ്ട്. അവര് ആ സമയമായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ,
10 ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 20 നൽകി എന്നെ മാനിപ്പാനിടയായ. 10 தர வேண்டிய இடத்துல எனக்கு 20,000 ரூபாய் தந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ദൈവം എത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്. தேவன் இவ்வளவு பெரிய அற்புதங்களை செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞ് പ്രസവത്തിന് അടുത്ത സമയമായിരിക്കുകയാണ്. மூத்த குழந்தையுடைய பிரசவம் நேரம் வந்தது. ഏകദേശം അതിന്റെ ഡേറ്റ് അടുക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. அந்த டேட் வர இருக்கிறது. ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിലാണ് അത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. நவம்பர் மாதத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഡേറ്റുകൾ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് அந்த டேட்டுகள் வருகிற வேளையிலே പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായി. சீக்கிரமா திடீரென்று ஒரு ப்ளீடிங் வந்தது. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ ഇവിടുന്ന് സിംഗ് കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കോട്ടയത്തിലേക്ക് അവർ വരികയാണ്. സിംഗ് കണ്ടത്തിലിருந்து കോട്ടയത്തേക്ക് വര வேண்டும். എൻ്റെ വീടും മെഡിക്കൽ കോളേജും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 കിലോമീറ്റർ ആണ്. என்னுடைய வீட்டுக்கும் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு 14 கிலோமீட்டர் இருந்தது. വൈഫ് അങ്ങ് സിംഗ് കണ്ടത്തിലായിരുന്നു. என்னுடைய மனைவி சிங்க கண்டத்தில் இருந்தார்கள். ഞാനൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് കോട്ടയത്ത് പോയതാണ്. நான் ஒரு அவசரத்துக்காக கோட்டயம் போயிருந்தேன். അപ്പോൾ അന്ന് നൈറ്റ് ആണ് ഈ പെട്ടെന്ന് ഇത് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. இரவிலே தான் அந்த ப்ளீடிங் உண்டாயிற்று. ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ நாங்க போய் அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது പെട്ടെന്ന് ഇവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവര് അടിമാലി ഹോസ്പിറ്റൽ അവരെടുക്കത്തില്ല. അവർ പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. பக்கத்தில் இருக்கிற அடிமாலி ஹாஸ்பிட்டலில் எடுக்க மாட்டோம், நீங்கள் கோட்டயம் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள். ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ கோட்டயம் மெடிக்கல் கல்லூரிக்கு வரும்போது ഇവര് വരുന്ന സമയം നൈറ്റ് ഒരു 11:45 കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്. இரவிலே 11:45 கடந்த சமயம். ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് നേരെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വരികയാണ്. ஒரு ஆட்டோவை பிடித்து நான் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு சென்றேன். എൻ്റെ കയ്യിൽ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് 250 രൂപയേ ഉള്ളൂ. என்னுடைய கையில் 250 ரூபாய் தான் இருந்தது. വേറെ ഒരു പണവും എൻ്റെ കയ്യിൽ வேற ஒரு பணமே இல்லை. എൻ്റെ ഉള്ളം ആകെ ടെൻഷനായി. കാരണം എന്തെങ്കിലും വേറെ അത്യാവശ്യമായി പറഞ്ഞാൽ വേറെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല. அவசரத்துக்கு சொன்னா நான் என்ன செய்வேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். അപ്പൊ എൻ്റെ ചർച്ചിലുള്ള ഒരു പയ്യൻ കോൾ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയുമായി തൃശ്ശൂരിലുണ്ട്. என்னுடைய சர்ச்சில் உள்ள ஒரு பையன் ஒரு வேலை நிமித்தமா திருச்சூர்ல இருந்தான். ആ പയ്യൻ കറക്റ്റ് ടൈമില് എന്നെ ഒരു നൈറ്റ് വിളിക്കുകയാണ്. அந்த இரவு வேளையிலே அந்த பையன் என்னை நோக்கி கூப்பிட்டான். അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ വല്ലാതായിരിക്കുക. കാരണം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഉള്ളത്തിലെ അഴുതു കൊണ്ടിരുന്നേ. എന്റെ സത്തം ശരിയായി വരവിல்லை. എത്രയും വേഗം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വന്നാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഓപ്പറേഷൻ பண்ண வேண்டுமானால் എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ആ 11:30 ആയ നിമിഷം ഞാൻ ഈ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഗൈനക്കോളജി ആ വിഭാഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൈനക്കോളജി വാർഡിലെ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നேன். പെട്ടെന്ന് ആ കോള് വരുന്നത്. அப்போதான் அந்த கால் வந்தது. അവൻ എന്നോട് കേട്ട്, എന്നാ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? உங்களுடைய சத்தம் ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார். ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ എൻ്റെ വൈഫിനെ ഇവര് പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. என்னுடைய மனைவி ஆஸ்பத்திரிக்கு திடீரென்று கொண்டு வந்திருக்கிறோம். അവിടെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അർജന്റായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള പണം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ஏதாவது திடீரென்று சொன்னால் அதை செய்வதற்கான பணம் என்னிடத்தில் இல்லை என்று சொன்னேன். അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാരത്തിലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്. அதற்கான ஒரு பாரம் எனக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னேன். പാപ്പയും പറഞ്ഞു, ശരി പാസ്റ്റർ ഫോൺ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. பாஸ்டர் ഫോൺ வைத்து விடுங்கள் என்று சொன்னார். ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. நான் ഫോൺ കട്ട് பண்ணேன். ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ ഒരു 5000 രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടു തന്നു. 10 நிமிடத்திற்குள்ள அந்த பையன் 5000 ரூபாய் அனுப்பினான். ഇവൻ ചെയ്ത പരിപാടി എന്തെന്നറിയാമോ? என்ன செய்தான் தெரியுமா? ഇവൻ മനോഹരം പാസ്റ്റർ അന്ന് നൈറ്റ് എന്നെ വിളിച്ചു. മനോഹരം പാസ്റ്റർക്ക് അവർ കൂപ്പിട്ടാൻ. മനോഹരം പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ്, ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമായി ആകെ ടൈറ്റായിട്ട് അവർ മനോവിനെ അല്ലെ ഭാര്യയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ മനവിയെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് சொன்னார்கள். അവരുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം അർജന്റായിട്ടെന്ന് മനോഹരം പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ചെയ്യ வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். മനോഹരം പാസ്റ്റർ അന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ ഒരു 8000 രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുകയാണ്. அந்த മനോഹരം പാസ്റ്റർ ഉടനെ എനിക്ക് 8000 രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പോട്ടു. മനോഹരം പാസ്റ്റർ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ 40000 രൂപ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. അടുത്ത നാളെ പാർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 40000 രൂപ ഇരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവര് വിളിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, ഇവര് 10000 രൂപ അയച്ചു തരുന്നു. പാസ്റ്റർക്ക് കൂപ്പിട്ടാர்கள். പാസ്റ്റർ ഉടനെ 10000 രൂപ നമ്മുടെ ആശീർവാദ് പാസ്റ്റർ വേറെ പൈസ ഇട്ട് തരുന്നു. ആശീർവാദം പാസ്റ്റർ ഇന്നൊരു 10000 രൂപ അനുപ്പുறாரு. അങ്ങനെ എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരും കൂടി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 40000 എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു. എല്ലാം சேர்ந்து പാസ്റ്ററിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 40000 രൂപ വന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തു തരുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കുമായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ இந்த கார்மன் இந்தியா ஊழியம் செய்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் நான் நன்றியுடையவனாய் இருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ നമ്മുടെ പുണ്യരാജ പാസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ ചർച്ചിൽ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എടുക്കണം. അദ്ദേഹം
ഒരു 10,000 രൂപ എനിക്ക് ഇട്ട് തരുവാനിടയായി. എൻ്റെ ചർച്ചിലെ ഒരു PA സിസ്റ്റം മൈ സെറ്റ് വാങ്ങ വേണ്ടി சொன்னேன். புண்ணியராஜ் பாஸ்டர் உடனே 15,000 ரூபாய் அனுப்பினார். അതുപോലെ ആശീർവാദ് പാസ്റ്റർ മറ്റൊരു എമൗണ്ട് ഇട്ട് തരുന്നു. ஆசீர்வாதம் பாஸ்டர் இன்னொரு அமௌண்ட் கொடுக்கிறார். അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ള മിക്ക പാസ്റ്റേഴ്സും പലവിധ ഹെൽപ്പുകൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരാറുണ്ട്. பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எல்லா விதமான உதவியும் ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഗാർമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് എല്ലാം ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മ തമ്മിലുണ്ട്. கார்மெண்ட் இந்தியா ஊழியர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஐக்கியம் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഒരിക്കൽ ഞാൻ സാമ്പത്തികമായി ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ஒரு முறை எனக்கு மிக பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்தேன். ഒരു 5,000 രൂപ അർജന്റായിട്ട് വേണോ? ஒரு 5,000 ரூபாய் அவசரமாய் வேண்டும். ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ செவ்வாய்க்கிழமை காலையிலே ഞാൻ ആകെ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. நான் மிகவும் பாரத்தோடு இருந்தேன். ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ அங்கே நிற்கும்போது ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഒരു വചനം കൂടി വന്നു. ஒரு வசனம் என்னுடைய உள்ளத்திலே ஓடினது. ഏലിയാവിനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് ദൈവം പോഷിപ്പിച്ചു. எலியாவை காக்கை கொண்டு காகத்தை கொண்டு போஷித்தவர் என்று சொன்னார். ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ആരോട് ചോദിച്ചില്ല പണോ. இப்போ நான் யாரிடத்திலும் கேட்கவில்லை. കാരണം എല്ലാവരും എനിക്ക് നൽകി മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. எனக்கு எல்லாரும் கொடுத்து உதவி இருக்கிறார்கள். എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. எப்போதும் தொல்லை பண்ணுவது சரியல்ல. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് ഒരു വചനം ദൈവത്തിന്റെ ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த போது காகத்தை கொண்டு போஷிக்கிறவர் என்ற வசனம் என்னுடைய மனதிலே வந்து கொண்டே இருந்தது. അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். ഞങ്ങളുടെ അടുക്കള വശത്ത് ഒരു കാക്ക കരയുന്നു. என்னுடைய சமையலறைக்கு பக்கத்திலே ஒரு காகம் கத்திக் கொண்டிருந்தது. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. எனக்கு அந்த ப்ராஃபட் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து நான் ரொம்ப நம்பிக்கையுடையவன். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്യോ உடனே ஒரு செயலை செய்வேன். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തലത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യോ உடனே விசுவாசித்து செயல்படுவேன். കാക്ക കരയുന്ന കേട്ടപ്പോ அந்த காகம் கத்தின போது ഞാൻ ഓടിപ്പോയി നോക്കുക കാക്ക വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നോ. ஓடி போய் பார்த்தேன் காகம் ஏதாவது கொண்டு வந்ததா என்று. ഞാൻ ദൈവവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മല്ലു പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நான் தேவனோடு கூட இப்படி யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். കാരണം സമയം 9 മണിയായി. 9 மணி ஆகிவிட்டது. 10 മണിയാകുമ്പോ ഈ പൈസ എനിക്ക് കൊടുക്കണോ. 10 மணி ஆகும்போது இந்த பணத்தை கொடுக்க வேண்டும். ഞാൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்னும் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். അപ്പോഴാണ് അടുത്ത വചനം എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വരുന്നത്. அடுத்த வசனம் என்னுடைய உள்ளத்திலே வருகிறது. മന്ന ആകാശത്തു നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു. மன்னா ஆகாயத்திலிருந்து விழுந்தது. അപ്പൊ എന്റെ ചിന്ത ഇനി ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും വീഴോ. இப்போது எனக்கு உள்ளத்திலே ஒரு தோன்றல். ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി 2 കരം നീട്ടി நான் പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. வானத்தை நோக்கி கரங்களை உயர்த்தி ஜெபித்து അവിടെ നിന്ന് വല്ലതും വീഴുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. அங்கிருந்து ஏதாவது மன்னா போல விழுமோ என்று சொல்லி ഞാൻ எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன். നോക്കിയപ്പോ സമയം 9:55 ആകുകയാണ്. நேரம் 9:55 ஆகிவிட்டது. 10 മണിയാകുമ്പോ 5,000 രൂപ വേണോ. 10 மணி ஆகும்போது 5,000 ரூபாய் வேண்டும். ഞാൻ ഓടിപ്പോയി நான் ஹாலில் போனேன். തീ കത്തിക്ക്. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ കരച്ചിൽ വരികയാണ്. எனக்கு ரொம்ப அழுகை வருகிறது. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ദൈവം എനിക്കൊന്നും തരുന്നില്ലല്ലോ. இப்படி நான் விசுவாசத்தோடு ஊழியம் செய்தும் தேவன் எனக்கு தரவில்லையே. ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോയി ഞാൻ കരയുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ അടുപ്പിൽ തീ കൊളുത്തി. நான் அழுகிறதை என்னுடைய மனைவி பார்க்க கூடாது என்று அடுப்பிலே தீ பற்ற வைத்தேன். അത് ഊതിക്കെടുത്തിയിട്ട് அதை அணைத்து விட்டு ഞാൻ കത്തിക്കുന്ന പോലെ അടിയിലേക്ക് ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நான் அப்படி ஊதிக்கொண்டே இருந்தேன். അപ്പൊ കണ്ണിക്കൂടെ വെള്ളം വരുമല്ലോ. அப்ப கண்ணீர் வரும். അവരോർത്ത് ഞാൻ കരയുന്നതല്ല, അത് ചിലപ്പോ പുക ഊതുന്നതായിരിക്കും. அழுகிறதில்ல, அந்த புகையினால എന്റെ ഉള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്. உள்ளத்திலே அழுகை நடந்து ഞാൻ கொண்டிருக்கிறது. നോക്കിയപ്പോ അവരങ്ങ് പിള്ളേരെല്ലാം കളിക്കാൻ പോയി. என் பிள்ளைகள் விளையாட போய் விட்டார்கள். ഞാൻ അല്പസമയം അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു. அங்கே உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரம் ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇരുന്ന് കരയുവാനിടയായി. 3 நிமிடம் உட்கார்ந்து அழுதேன். ഞാൻ നോക്കുമ്പോ 9:58 ആയ സമയത്തിൽ 9:58 ആയിവിട്ടത്. നമ്മുടെ ജോൺ പേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചു. ജോൺ പാറ്റൻ പാസ്റ്റർ എന്നെ കൂപ്പിട്ടാർ. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് 16 സെക്കൻഡ് വരുന്നൊരു കോള്. 16 സെക്കൻഡ് தான் அந்த கால் பேசினார் இடத்துல. ആ 16 സെക്കൻഡ് അത് പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോൺ നമ്പറിന്റെ അകത്ത് ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ? உங்க போன்ல கூகுள் பே இருக்கிறதா என்று கேட்டார். ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. நான் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். പാസ്റ്റർ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു. கால் கட் பண்ணி விட்டார். പിന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഒന്നും சொல்லவில்லை. ഞാൻ നോക്കി കറക്റ്റ് 10 ആകുന്ന സമയത്തില് 10 ആകുന്ന വേളയിലെ ആ ജോൺ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് 5,000 രൂപ ഇട്ട് ജോൺ പാറ്റൻ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് 5,000 രൂപ പോട്ടിരുந்தார். കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സിനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. இந்த கார்மெண்ட் இந்தியா ஊழியத்தில் இருக்க எல்லா பாஸ்டர்களும் நல்ல ஐக்கியமா இருக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா.
ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം മറ്റൊരാളെ അവിടെ തട്ടിയുണർത്തോ. ஓ ஹalleluya, நம்மை தட்டி உணர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya, ദൈവം വലിയവയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്വർഗ്ഗം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இந்த ஸ்தாபனத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എനിക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചില ഒരു സിസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ இங்க இருக்கிற ஒரு சிஸ்டர் ஒருமுறை 2023 വർഷം 2023 வருடம் കൺവെൻഷന് ഞാൻ ഇവിടെ വരികയാണ്. கன்வென்ஷனுக்கு இங்க வந்தபோது ഞാനൊരു നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും തോന്നരുത്, நீங்க வேற எதுவும் நினைக்க கூடாது, വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത്. வேற எதுவும் செய்யவும் கூடாது. ഞാൻ 2023 കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ 2023 കൺവെൻഷனுக்கு இங்க வரும்போது ചർച്ചുകാർ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ അവിടെ ഒരു പിരിവുണ്ട്. ചർച്ചിൽ ഒരു പിരിവ്, சபையில ஒரு பிரிவு எடுத்தார்கள். കൺവെൻഷനുக்கு വേണ്ടി ഒരു പിരിവ് എടുക്കും. கன்வென்ஷனுக்காக ஒரு பிரிவு ஒரு வசூல் செய்வார்கள். എന്നോട് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ, പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ അത് എടുത്തിട്ട് ചെലവ് ചെയ്തോ, അല്ല അവര് മറ്റുള്ളവരാർക്ക് തരാനില്ല ആ സമയത്ത്, மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக இல்லை, പാസ്റ്റർ കൈ നിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. நீங்க கையிலிருந்து போட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். നിങ്ങൾ അവിടെ പന്തലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, அந்த கன்வென்ஷன் பந்தலுக்கு செல்லும் போது അവരെല്ലാം തരാന്ന് പറഞ്ഞു. அங்கே எல்லாம் தருகிறேன் என்று சொன்னார்கள். ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് വെച്ച് വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുവാനിടയായി. என் கையில் இருந்த பணத்தை பெட்ரோல் அடித்து நான் இங்கே வந்தேன். 2023 ഞാൻ ഇവിടെ 2023 ഇവിടെ വരുമ്പോ 2023 இங்க வரும்போது കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ വന്ന സമയത്ത് கன்வென்ஷனுக்கு வந்தபோது അവർ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് തന്നില്ല. அந்த நாள்ல அவளுக்கு அந்த அமௌண்ட் தரவில்லை. എന്റെ കുഞ്ഞു കിടങ്ങ് അവർക്ക് എന്തൊരു സ്നാക്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை. അപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ഒരു കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്, கொஞ்சம் சாக்லேட் കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு கொடுத்தார்கள். அப்ப எந்த மூத்த பையன், என்னுடைய மூத்த மகன் ആ ചോക്ലേറ്റ് ഫുള്ളായി കയറി പിടിച്ചു. அந்த சாக்லேட் முழுவதுமாய் എടുത്തുകൊണ്ടാൻ. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ പയ്യെ മാറ്റിയിട്ട് അവന് ഒരു മിഠായി കൊടുത്തു വിട്ടു. அந்த பையன் கையில ஒரு மிட்டாய் கொடுத்தார்கள். അവൻ ആകെ കടന്ന് കരയുകയാണ്. അവൻ അഴുகிறாൻ. അവന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആ സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. വാങ്ങി കൊടുപ്പதற்கு എന്റെ ഒന്നുമില്ല. എന്റെ മനവി ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്. എന്റെ മനവി അഴുகிறார்கள். ഞങ്ങൾ ആകെ ഭാരത്തിലിരിക്കുകയാണ്. மிகவும் பாரமோடு இருக்கிறார்கள். ഇവിടെ ഒരു ആന്റി ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ ആന്റിയെ കണ്ടില്ല, ഞാൻ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ആന്റിയെ പാർക്ക വരുമ്പോൾ ആന്റി ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് രാവിലത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കാലയിൽ മീറ്റിംഗ് കടന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവരെന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു 500 രൂപ കൊണ്ട് തന്നു. അവർ എന്റെ കയ്യിൽ 500 രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്താர்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ, ഞാൻ சொன்னேன், സിസ്റ്റർ, നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചതാ. கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்தினார். ഞാൻ ശൂന്യനായിരുന്നു, நான் ஒன்றுமில்லாதிருந்த போது നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കർത്തർ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യിച്ചതാ. உங்களை கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு செய்தார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കർത്തർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തോ. இங்க இருக்கிற உங்களையும் கர்த்தர் பயன்படுத்துவார். ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് സിംഗഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, കോട്ടയത്തിലിருந்து സിംഗഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കോതമംഗലത്ത് വന്ന സമയത്തില്, കോതമംഗലം എന്റെ ഇടത്തേക്ക് വന്നപോது ഒരു പാസ്റ്ററിനെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിർബന്ധിച്ചു. ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് ഫോൺ பண்ணும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு ஏவுதல் செய்தார். ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു. പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇங்கே இருக்கிறேன் என்று கேட்டேன். അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുന്നേക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്. പുന്നേക്കാട് എன்கிறதான இடத்துல இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். എനിക്ക് രാവിലെ ചർച്ചിൽ വന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തണം. കാലയിലെ ആലയத்துக்கு வந்து ചർച്ച നടത്ത வேண்டும். ഞാൻ വരുമ്പോൾ കോതമംഗലത്ത് എത്തുമ്പോൾ സമയം 7 മണിയായി. കോതമംഗലത്ത് വന്നപോതേ 7 മണി ആയിവിട്ടത്. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയി കാണുന്നത് ശരിയല്ല. பரிசுத்த ஆவியானவரே, இப்பொழுது நான் அங்கே போய் அவரை பார்ப்பது சரியல்ல. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 10 മണിയാകുമ്പോൾ സിംഗഘട്ടത്ത് പോയി മീറ്റിംഗ് നടത്തണം. நான் സിംഗഘട്ടத்துக்கு 10 മണിക്ക് പോയി அங்கே ஆராதனை நடத்த வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നീ ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണം. இல்ல, நீ இப்போதே சென்று அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார். ശരി, ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ റൂട്ടിലേക്ക് വണ്ടി നീക്കി വിടുകയാണ്. அந்த ரூட்டுக்கு என்னுடைய வண்டியை திருப்பினேன். എനിക്ക് എന്റെ അവിടേക്ക് പോകാൻ 167 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അങ്ക ഇടത്തേക്ക് ചെല്ലുവதற்கு 165 കിലോമീറ്റർ. കർത്തർ എന്നോട് പറയാണ്, 30 കിലോമീറ്ററും കൂടെ നീ ഓടിക്കാൻ പറയുക. 30 കിലോമീറ്റർ നീ ചെല്ല്. ഞാൻ 30 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് പുന്നേക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. அந்த പുന്നേക്കാടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ചേർന്നേൻ. ഞാൻ രാവിലെ അവിടെ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ 7:15 സമയമായി. ഒരു 7:30 കഴിഞ്ഞ സമയമായി. 7:30 മണി ആയിവിട്ടത്.
ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ அங்கே நிற்கும்போது പാസ്റ്റർ എനിക്ക് മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ എത്രയും വേഗം സിംഗണ്ടത്ത് പോകണം. சீக்கிரமாக நான் சிங்கண்ட போக வேண்டும் என்று சொன்னேன். പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. அந்த ஜெபித்து விட்டுருங்கள் என்று சொன்னேன். എന്തോ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാൻ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് உங்களை ഞാൻ வந்து വന്നത്. பார்க்கும்படியாக ஆவியானவரிடத்திலே சொன்னார் என்றேன். ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ நான் அங்கே நிற்கும்போது വേറൊരു പാസ്റ്റർ അവിടെ വരികയാ. இன்னொரு பாஸ்டர் அங்கே வந்தார். കറക്റ്റ് 7:30 കഴിഞ്ഞ സമയം 7:30 മണി ആയിവിട്ടது. ആ പാസ്റ്റർ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു. அந்த பாஸ்டர் உள்ளே வந்தார். അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഇവർ നല്ലൊരു വർഷിപ്പ് ലീഡർ ആണ്. அந்த பாஸ்டர் சொன்னார், இவர் ஒரு நல்ல வர்ஷிப் லீடர் என்று சொன்னார். ശരി, ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മറ്റേ പാസ്റ്റർ இவரை ஜெபித்து விடுங்கள் என்று சொன்னார். ഇവരൊരു പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பித்தார். ഇവർ പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്തില് ஒரு பாட்டு பாடுகிற வேளையிலே പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുക, பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலே சொல்லுகிறார், നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ 1000 രൂപ എടുത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുക. உன்னுடைய கையில் இருக்கிற 1000 ரூபாய் எடுத்து இவருக்கு கொடு என்று சொன்னார். ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പാസ്റ്റർ. ഞാൻ ദൈവാത്മാവോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്കണം, എന്റെ കയ്യിൽ റിട്ടേൺ പോകാൻ പിള്ളേർക്ക് വേണം, അതെല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. திரும்பி போக வேண்டும், என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவை இருக்கிறது எல்லாம் சொன்னேன். ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല, നീ അത് കൊടുത്തിട്ട് പോകണം. தேவனுடைய ஆவியானவர் சொன்னார், நீ கொடுத்து விட்டு போ என்று சொன்னார். ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ പോകാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടന്ന പണം എടുത്ത് ഞാൻ സാവു പാസ്റ്ററിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ആ ദൈവദാസിന് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. நான் இவருடைய அக்கவுண்ட்ல போட்டு விட்டு நீங்கள் அவருக்கு இதை கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொன்னேன். ഞാൻ ഇത് കൊടുത്ത നിമിഷം இதை கொடுத்த நிமிடத்திலே ഇവരിത് കരയാൻ തുടങ്ങി. മറ്റേ ദൈവദാസ് അല്ല വർഷിപ്പ് ലീഡർ കരയാൻ തുടങ്ങി. அந்த വർഷിപ്പ് ലീഡർ അഴத் തുടങ്ങിனார். ഭയങ്കരമായി അഴുകുകയാണ്. ரொம்ப அழுதார். എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയാ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, என்னுடைய பிள்ளையுடைய பர்த்டே இன்றைக்கு. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ அவன் எழும்பி வரும்போது എന്റെ കൈ കേക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ என்னுடைய கையிலே கேக் இல்லாதிருந்தால் അവക്ക് സങ്കടമാകും, ரொம்ப வருத்தப்படுவான். അവള് കരയുന്നത്, അവള് വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് കാണാതിരിക്കാൻ என்னுடைய மனைவி வந்து அழுகிறதை பார்க்காமல் இருக்க ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരുകയാ. நான் அங்கிருந்து வந்து விட்டேன் என்று சொன்னார். നോക്കിയ ദൈവാത്മാവ് എന്തിനാ എന്നെ 30 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാ 30 കിലോമീറ്റർ செல்லும்படியா ஆவியானவர் என்னை ஏன் ஏவினார் என்றால் ആ ദൈവദാസിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. அந்த தேவதாசருடைய கண்ணீரை துடைக்கும்படியாக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? உங்களுக்கு எல்லாம் அது தெரிய விரும்புகிறதா? ദൈവം നമ്മളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയാ. இந்த மத்திய இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் கர்த்தர் நம்மை அற்புதமாய் நடத்துகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ஏன் இதை உங்களிடத்திலே சொல்லுகிறேன் என்றால் നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പൈസയോ நீங்கள் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு காணிக்கையும் ഓരോ ദൈവദാസന്മാർക്ക് അത് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. அது தேவனுடைய ஊழியர்களுக்கு பயன்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളോ நீங்கள் கொடுக்கிற எல்லா நன்மைகளையும் അതാത് ആവശ്യമുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. அந்தந்த தேவ ஊழியர்களுடைய தேவைகளுக்காக அது கொடுக்கப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, நீங்கள் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് நீங்கள் கொடுக்கிறது ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. தேவ ஆவியான உணர்த்தி தான் நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள். ആ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാകണം. அந்த எண்ணம் உங்களுடைய மனதில் இருக்க வேண்டும். നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് நீங்கள் இருப்பது സൂളൂരിലായിരിക്കാം, சூலூர்ல இருக்கலாம், നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം കൊടുക്കുന്നത്. இங்கே கொடுக்கலாம். പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന നന്മ, இங்கே கொடுக்கிற இந்த நன்மைகள் അങ്ങ് കിടക്കുന്ന സിങ്ക് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവാത്മാവ് അവിടെ ഒരു സഭ ഉണരാൻ നിങ്ങളെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ്. சிங்கு கண்டம் என்கிற காட்டுப்பகுதியில் இருக்கிற அந்த சபைக்கு அது பயன்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നന്മകൾ, நீங்கள் கொடுக்கிற நன்மைகள் മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു നന്മ, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ദൈവ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்னொரு தேவனுடைய பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപേ, சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ഒരു സാക്ഷ്യം മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ. ஒரு சாட்சி மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ഒരു ബിസിനസ്മാൻമാരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അമേരിക്കയിൽ കൂടുകയാണ്. பிசினஸ்மேன் மீட்டிங் என்கிற உண்டு அமெரிக்காவிலே கூடினார்கள். അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. அங்கே ஒரு பாஸ்டர் உட்கார்ந்திருந்தார். ആ പാസ്റ്ററിന് ഏകദേശം ഒരു 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. அந்த பாஸ்டருக்கு 5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் தேவை இருந்தது. കാരണം ആ സഭയിൽ ഏകദേശം ഒരു സൺഡേയിൽ 25,000-ത്തിലധികം ആളുകളാണ് കൂടുന്നത്. அந்த சபையில 25,000 பேர் கூடுகிறார்கள். ആ സഭ അവിടെ ഒരു കോട്ടയം ടൗണിൽ ഒത്ത നടുക്ക് അവർക്കൊരു സ്ഥലം വേണം. கோட்டயம் சென்டருக்கு நடுவிலே அவர்களுக்கு ஒரு இடம் வேண்டும். പക്ഷെ അദ്ദേഹം
ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോയ സമയത്ത് அந்த மீட்டிங்க்கு அவர் சென்றபோது അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ ബിസിനസ്മാൻമാരുടെ മീറ്റിംഗ് ആണ്. அமெரிக்காவுள்ள எல்லா பிசினஸ்காரருடைய மீட்டிங்கா இருந்தது. ആ മീറ്റിംഗിൽ എന്താ പറയുക, ഇതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം, ഏത് ഈ ചർച്ചിന്റെ ആവശ്യത്തെ അവരോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ്. சர்ச்சிന്റെ தேவையை சொல்ல வேண்டும் என்று அவருடைய மனதிலே தோன்றிற்று. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ പറയാ വേണ്ട, நீங்க அங்கே சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னார். അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ കാര്യം നടക്കുന്നത്? நான் இப்போது சொல்லாவிட்டால் எப்போது அதை சொல்ல முடியும்? നീ പറയാ വേണ്ട, நீ சொல்ல வேண்டாம். കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുൻപോട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? വൈകിട്ടത്തെ സെക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു. மாலை கூட்டம் ஆரம்பமானது. ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ ടൈം കൊടുത്തു. அவருக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு ஒரு டைம் கொடுத்தார்கள். തന്റെ ഉള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം, ഇത് എത്രയും വേഗം അവരോടൊന്ന് പറയണം, இது எப்படியாவது தன்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதை அவரிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു, നീ പറയണ്ട. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னார், நீ சொல்லக்கூடாது. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ഡിന്നർ പാർട്ടി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஒரு டின்னர், நைட் டின்னருக்கு அழைத்தார்கள். ഏകദേശം 4 പേർ കൂടിയാണ് ആ ഡിന്നർ പാർട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 பேர் சேர்ந்து அந்த டின்னரை ஒழுங்கு செய்திருக்கிறார்கள். ഡിന്നർ പാർട്ടി സമയത്തില് அந்த நேரத்திலே ഇദ്ദേഹം എല്ലാം കഴിച്ച് ഇവരെ ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാ. எல்லாம் சாப்பிட்டு இவர்களை ஆசீர்வதிக்க துவங்கினார். ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തില് அந்த ஆசீர்வாதம் துவங்குற வேளையிலே ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஒரு குடும்பத்திற்காக ஜெபித்தார். അവരെന്തോ ഒന്ന് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. அவருடைய கரத்திலே கொடுத்தார்கள். ഒരു 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 എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു ചെക്ക് അവരുടെ കൈ കൊടുത്തു. ஒரு செக் அவருடைய கையிலே கொடுத்தார். അവരത് വാങ്ങി പിടിച്ചു. அதை வாங்கி கொண்டார். അടുത്ത ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அடுத்த குடும்பத்திற்காக ஜெபித்தார். അത് നോക്കിയപ്പോ അവരും ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു. அவர்களும் ஒரு செக் கொடுத்தார்கள். അവർ അതെടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു. அதை பாக்கெட்ல வைத்தார்கள். അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. மூன்றாவது ஆளுக்காக ஜெபித்தார். അത് അവരും ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു. அவர்களும் ஒரு செக் கொடுத்தார்கள். നാലാമത്തെ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. நாலாவது ஆளுக்காகவும் ஜெபித்தார். അവരും ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു. அவரும் ஒரு செக் கொடுத்தார்கள். അപ്പോൾ പാസ്റ്റേഴ്സ് മൈൻഡ് ഉണർന്നു. പാസ്റ്റേഴ്സ് മൈൻഡ്, பாஸ்டர்ஸ் மைண்ட் என்னவென்றால், കാരണം ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കണോ, இதை திறந்து பார்க்க வேண்டும். കാരണം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. குறைவு இருந்தால் கேட்க வேண்டும். അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു നോക്കുകയാ. அதை திறந்து பார்த்தார். കറക്റ്റ് 5 കോടി രൂപയുണ്ട്. 5 கோடி ரூபாய்க்கான செக் இருந்தது. അപ്പോൾ ഈ ദൈവദാസ് அந்த தேவ மனிதர் ഇവരോട് പറഞ്ഞു, இவரிடத்திலே சொன்னார், നിങ്ങൾ 4 പേരും കൂടി ചെയ്തത്, நீங்கள் 4 பேரும் சேர்ந்து செய்தது കോട്ടയം ടൗണില് ഒരു ദൈവാലയം പണിയാനുള്ള കാശ്, தேவனுடைய ஆலயம் கட்டுவதற்கான பணி. ഇത് പറഞ്ഞ നിമിഷം இது சொன்ன நிமிடத்திலே ഇവരിരുന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചില്. இவர்கள் அழுக ஆரம்பித்தார்கள். ഈ 4 ബിസിനസ്മാൻമാര് ഭയങ്കര കരച്ചില്. 4 பேரும் அழ ஆரம்பித்தார்கள். അപ്പൊ ഈ പാസ്റ്ററിന് ടെൻഷൻ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നേ? நீங்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். അവര് പറയാ, இந்தியாவிலே കേരളം എന്ന സ്റ്റേറ്റില്, கேரளம் என்கிற இடத்திலே, കോട്ടയം എന്നൊരു പട്ടണത്തില്, கோட்டயம் என்கிற பட்டணத்திலே ഖത്തർക്കൊരു ആലയം വേണോ? கர்த்தருக்கு ஒரு ஆலயம் பணி செய்ய வேண்டும். അതിന് ഖത്തർ ഞങ്ങളെയാണല്ലോ കണ്ടത്. அதற்கு கர்த்தர் எங்களை பயன்படுத்தினார் அல்லவா? ഞങ്ങളെയാണല്ലോ കണ്ടത്. எங்களைத்தானே கர்த்தர் பார்த்தார். ഖത്തർക്ക് എത്രയോ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്മാൻമാരുണ്ട്. எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். എത്രയോ പെരിയ ആളുകൾ അവർക്കുണ്ട്. எவ்வளவு பெரிய ஆளுகள் இருக்கிறார்கள். അവരെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യിക്കാതെ, அவர்களை கொண்டு ஒன்று செய்யாமல், എന്നിലൂടെയാണല്ലോ ദൈവാത്മാവ് ചെയ്തത്. என் மூலமாக அதை செய்தார்களே. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിംഗകണ്ഠത്തൊരു സഭ പണിയോ, സിംഗകണ്ഠത്തിലെ ഒരു ആലയം കട്ടുവதற்காக, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ദേശങ്ങൾക്കകത്ത് പല നമ്മുടെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് പോലും ചില നന്മകൾ എത്തേണ്ടതിന് ദൈവം കണ്ടത് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയാണ്. പല ഇടങ്ങളിൽ ആലയം കെട്ടുവதற்காக കർത്തർ தெரிந்து கொண்டது உங்களை. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അതോർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. அதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയ ഒരുപാട് സമയം സാക്ഷി சொல்லி கொண்டு போனால் நிறைய நேரம் ஆகிவிடும். ഒരു ചെറിയ ദൈവവചന ചിന്ത നിങ്ങളുടെ അകത്തിടുവേണ്ടതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. தேவவசனத்தை கொஞ்ச நேரம் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സംഗീതത്തിൻ പുസ്തകം 71-ാം അധ്യായം, 71-ാം സംഗീതം, അതിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം, 18வது വചനത്തെ വാസിக்கலாம். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 71-ാം அதிகாரத்தின் 18ാം வசனம். இப்பொழுதும் தேவனே, இந்த சந்ததிக்கு உமது வல்லமையையும் வரப்போகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிக்கும் அளவும் முதிர் வயதும் நரைமயிரும் உள்ளவன் ஆகும் வரைக்கும் என்னை கைவிடீராக. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവവചന ചിന്ത, உங்களுக்காக சொல்ல விரும்புகிற தேவ வார்த்தை என்னவென்றால், നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത തലമുറ என்று சொல்லுவது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കരമുയർത്തി ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா.
അടുത്ത തലമുറ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുവാൻ அடுத்த தலைமுறை என்று சொல்லுகிற காரியத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Praise the Lord. ஹalleluya. അടുത്ത തലമുറ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? அடுத்த தலைமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும்? കഴിഞ്ഞ 50 വർഷങ്ങൾ ദൈവം നടത്തിയതുപോലെയല്ല, கடந்த 50 வருடங்கள் கர்த்தர் நடத்தியது போல அல்ல, പുതിയ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, புதிய ஒரு வருடத்துக்குள்ளாய் பிரவேசிக்கும் போது നിങ്ങളുടെ അകത്തു വരേണ്ട ഒരു ചിന്ത, உங்களுக்குள்ளாக வருகிற சிந்தை என்னவென்றால், ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വത്തെ കാണുന്ന തലമുറയാകും. தேவனுடைய மகத்துவத்தை காணும் தலைமுறையாய் இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം இந்த காலை வேளையிலே പ്രിയ ദൈവദാസേ, தேவ ஊழியர் നമ്മളോട് ഒരു വചനം പങ്കുവെക്കുവാനിടയായി. நமக்கு ஒரு வசனத்தை சொன்னார். അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. அது பரிசுத்த ஆவியை குறித்து. ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവ്? யார் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர்? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാ. பரிசுத்த ஆவியான ஒரு ஆள். എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்த ஆவியானவர் ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ஒரு ആൾ തത്വം കൊണ്ടவர். ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்த ஆவியானவர் ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ஒரு ആൾ തത്വം ഈ കൊണ്ടவர். ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് അകത്തു വരണം. ഈ ബോധ്യം இந்த எண்ணம் உங்களுடைய மனதிலே வர வேண்டும். എന്താ ആ ബോധ്യം? அது என்னவென்றால், പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்த ஆவியானவர் ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ஒரு தனி மனிதர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് നാം കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുത്തതേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. அவருக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை கண்டிப்பாய் கொடுக்க வேண்டும். നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, நீங்கள் எப்படி அந்த தனி மனிதரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள், അതുപോലെ ഇരിക്കും മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത്. அதுபோல தான் இருக்கும் அவருடைய மகிமை வெளிப்படுவது. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்த ஆவியானவர் ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ஒரு ஆள் தத்துவம் கொண்டவர். ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാ? பரிசுத்த ஆவியானவர் யார்? ஒரு ஆள் தத்துவம், ஆள், ആളാണ്, ഒരു വ്യക്തിത്വമാ, ஒரு ஆள் அவர். മനസ്സിലായോ? ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ 2016 കാലഘട്ടത്തിൽ 2016 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ എന്റെ അനിയത്തി, என்னுடைய தங்கச்சி, അവളുടെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ചിന്ത ഇട്ട് കൊടുത്തു. அவளுக்குள்ளாக இந்த சிந்தையை போட்டேன். കാരണം അവൾ സ്കൂളിൽ നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ്, நல்ல സ്കൂളിലെ പഠിக்கிற പിള്ളை. പെട്ടെന്ന് അവളെ വല്ലാതെ സ്കൂളുകാരിട്ട് നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, നീ നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ളത്. நீ நன்றாய் படி என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். ആ സ്കൂളിലുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇവളിലാണ് ഉള്ളത്. அந்த ஸ்கூல்காரங்களுக்கு இவள் மேல ஒரு நல்ல நம்பிக்கை உண்டானது. അവൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ +2 പഠിക്കുകയാണ്. +2க்கு படித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். അപ്പൊ സ്കൂളുകാരുടെ നിർബന്ധം അധികമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அவள் மேல் அதிக அழுத்தம் கொடுத்ததினால் ഇവളുടെ പഠിത്തത്തിന് അത് ഭയങ്കരമായി ബാധിച്ചു. அவளுடைய படிப்பை அதிகமாய் பாதித்தது. ഒരു വിധത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കരമായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. படிப்பதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறாள். പഠിക്കുന്നൊന്നും തലയിൽ കയറുന്നില്ല. படிப்பது தலையில போகவில்லை. ഇവർ മെന്റലി അവളെ ഇട്ട് ഷോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. அவளை ரொம்ப அழுத்தத்தும் கொடுக்க ആരംഭിத்தார்கள். കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു എന്തോ ഒരു മാനസികമായി അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. മനതളവിലെ അവൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടാൾ. അവൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து அவள் அழுதுകൊண்டே வெளியே வந்தாள். അവൾ വീട്ടിൽ അടുത്ത് വന്നു. வீட்டுக்கு பக்கத்திலே வந்தாள். എന്റെ അടുക്ക വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, என்னிடத்தில் வந்தபோது நான் அவளிடத்தில் சொன்னேன், പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ്, பரிசுத்த ஆவியான ஒரு ஆள். നീ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നീ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പോലെ, நீ அந்த ஆவியை, அந்த ஆளை ஏற்றுக்கொள்வது போல നീ സ്വീകരിച്ചാൽ, நீ ஏற்றுக்கொண்டால் നിന്റെ ലൈഫ് മാറാൻ പോകുകയാണ്. உன்னுடைய வாழ்க்கை மாற ஆரம்பிக்கும். അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, அவள் என்னிடத்தில் கேட்டாள், ചേട്ടാ, சகோதரனே, സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്? நீங்கள் சொல்வது உண்மைதானா? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ. ஆம், உண்மைதான். അവൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എനിക്കൊരു 100 രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞു. ஒரு 100 ரூபாய் எனக்கு கொடுங்கள் என்று சொன்னார். ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടുത്തൊരു 100 രൂപ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. 100 ரூபாய் എടുത്ത് കൊടുத்தேன். അവൾ അതുമായിട്ട് നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. அவள் அதை கொண்டு ஸ்கூலுக்கு சென்றாள். സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ, ஸ்கூல் திரும்பி வந்தபோது അവളുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ടർക്കി ഇരിക്കുന്നു. அவளுடைய கையிலே ஒரு நல்ல டர்க்கி டவல் இருந்தது. ഒരു നല്ല ടവലുണ്ട്, டவல் இருந்தது, ഒരു നല്ല നീളമുള്ള ടവൽ. நீளமுள்ள டவல் இருந்தது. അവൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആരും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചെയർ എടുത്തു. ஒரு அந்த வீட்டில் பயன்படுத்தாத ஒரு சேர், நாற்காலி எடுத்தாள். അവൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി റൂമിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത്, അവൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ചെയറിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത്, அவள் உட்கார்ந்து படிக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்திலே ഈ ചെയർ വെച്ചു. இந்த சேரை போட்டு ഈ ഒരു വെള്ള ടർക്കി അതിൽ കൊണ്ടിട്ടു. இந்த வெள்ளை டர்க்கியை டவலை கொண்டு அதிலே போட்டாள்.
അതിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറയുകയാ, அவர் கை வைத்து விட்டு சொல்லுகிறார், പരിശുദ്ധാത്മാവേ பரிசுத்த ஆவியானவரே നീ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, நீர் இருக்கிறீர் என்று எனக்கு தெரியும், ഞാൻ നിനക്ക് ഈ എന്റെ കസേര തരുകയാ, என்னுடைய நாற்காலியை உமக்கு தருகிறேன், ഇതിന്റെ അകത്ത് നീ ഇരിക്കണോ, இந்த நாற்காலியிலே நீர் அமர നമ്മൾ வேண்டும். ഒന്നിച്ചിനി പഠിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நாம் இருவரும் சேர்ந்து படிக்க போகிறோம். ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നീ അത് കേൾക്കണോ, நான் படிக்கும்போது நீ அதை கேட்க வேண்டும், നീ എന്നെ സഹായിക്കണോ, நீ எனக்கு உதவி செய்யணும், എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തും നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണോ, எனக்கு எல்லாவற்றையும் நீர் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும், എനിക്ക് എക്സാം ടെൻഷനാണ്, எனக்கு எக்ஸாம் என்று சொல்லி ரொம்ப டென்ஷன், പക്ഷെ നീ എന്റെ അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാ പഠിക്കുന്നതാ. நாம் 2 பேர் சேர்ந்து படிப்போம் என்று சொன்னான். ആ വർഷത്തെ அந்த வருடத்திலே കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്റെ അനിയത്തിക്ക് கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் முதல் மாணவியாக வந்தாள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവള് പറയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்த ஆவியானவர் ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നത് പോലും എന്റെ അകത്ത് തരാൻ തുടങ്ങി. மறந்து போகிறதை போலும் கூட என்னுடைய உள்ளத்திலே അതുകൊണ്ട് போடுகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിത്വം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு ஆள் தத்துவத்தை போன்றவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ஏன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, நான் போகிறது நல்லது, ഞാൻ പോയാൽ நான் போனால் പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்களுக்குள்ள அனுப்புவேன். എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ஏன் இயேசு கிறிஸ்து அமிதமாய் சொன்னார்? ഞാൻ പോയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം എന്ന് പറയാൻ அது കാരണം நான் போனால் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும் என்று சொன்னார். കർത്തർ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോ ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது എല്ലാത്തിനും പരിമിതികളുണ്ട്, எல்லாத்திற்கும் ஒரு ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്, പരിധി. ஆமா ஒரு அளவு உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എല്ലാം எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியாது. കാരണം താൻ ആയിരിക്കുന്നത് ശരീരസ്ഥനായിട്ടാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. ஏனென்றால் அவர் சரீரத்தில் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ കർത്തർ ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ கர்த்தர் இங்கே சரீரத்தில் இருக்கும்போது തനിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ട്. எல்லாம் செய்வதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്താ കാരണം? ஏன் காரணம்? ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. அவர் சரீரத்தில் இருக்கிறபடி ഒരിക്കൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ஒரு தடவை தன்னுடைய சீஷர்கள் പടകിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. படகிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது കർത്തർ അവരോട് പറയുകയാണ്, கர்த்தரிடத்திலே சொல்லுகிறார், നിങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് പോ. நீங்கள் அக்கறைக்கு போங்கள். അവർ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? പടകിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. அவர் படகிலே அக்கறைக்கு போக யாத்திரை செய்தார். നോക്കിക്കേ, അവർ ആ പോകുന്ന പടകിന്റെ അകത്ത് அந்த போகிற படகிற்குள்ளாக കാറ്റും കോളും പ്രതികൂലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി, காற்றும் கடலும் உண்டானது, പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി, அங்கே பிரச்சனை உண்டானது, കടലിന്റെ അകത്ത് കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. அந்த கடல்ல அந்த கப்பல் அமிழ்ந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை உண்டாயிற்று. അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയാ, தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டார். ശരീരസ്ഥനായതുകൊണ്ട് அவர் சரீரத்தில் இருந்ததினாலே അവ തണ്ണിയിലൂടെ നടന്നു വരേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. தண்ணீரிலே நடந்து வர வேண்டியதாயிற்று. എങ്കിലും അവരെ വിടിവിപ്പാനിടയായി. ஆனாலும் அவர்களை விடுவிப்பதற்கு எதிராயிற்று. വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്ന് അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നവരെ വിടുവിച്ചു. தண்ணீர் மேல் நடந்து வந்து அவர்களை അപ്പൊ விடுவித்தார். ഇതുപോലെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்போது താൻ ശരീരസ്ഥനായതുകൊണ്ട് அவர் சரீரத்தில் இருந்ததினாலே അവർ അടുക്ക ചെന്ന് വിടുവിക്കാൻ പാടുപെടും. அவள் அருகிலே சென்று விடுவிக்க. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ആത്മാവിലായാൽ, நான் ആവിയിலே വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യമുകൾക്കകത്തും എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പറ്റും. உங்களுடைய தேவைகள் மத்தியிலே அற்புதங்களை செய்ய முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് பரிசுத்த ஆவி என்று சொல்லுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ സകല മഹത്വം അടങ്ങിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് தேவனுடைய പരിശുദ്ധാത്മാവ്. மகிமை அடங்கிய ஒரு செயல். എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? எத்தனை பேர்? ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് பரிசுத்த ஆவி என்று சொல்லுகிறது. എന്തുവാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്? அது என்று சொன்னால் என்ன? ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ മഹത്വത്തോടെ അവന് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് വെളിപ്പെടുവാൻ எல்லா കഴിയുന്ന மகத்துவத்தோடு மகிமையோடு கூட உங்களிடத்திலே இறங்கி வருகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയുമാണ് ആര്? தேவனுடைய சகல പരിശുദ്ധാത്മാവ്. சம்பூர்ணம் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ தேவனுடைய സകല സമ്പൂർണതയും അടങ്ങുന്നതാണ് சகல சம்பூர்ணம் உள்ளதுதான் അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. பரிசுத்த ஆவியானவர். എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? അത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പകർന്നിരിക്കുകയാ. அது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. അത് എവിടെ ഇരിക്കുകയാ? எங்க இருக்கிறது? ഒന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുകയാ. உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது. എല്ലാവരും ബൈബിൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു, എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? எங்க இருக்கிறார்? നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുകയാ. உள்ளே இருக்கிறார். അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുകയാ. அது உங்கள் மேல் அமர்ந்திருக்கிறது. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാ? அது உங்கள் மேலே அமர்ந்திருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു, അത് എവിടെയുണ്ട്? அது எங்க இருக்கிறது?
എന്നിലുണ്ട്. എല്ലാവരും ബൈബിൾ எனக்குள்ளே என்னிலே இருக்கிறது. എന്നിലുണ്ട്. என்னில் இருக்கிறது. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. பிள்ளை எல்லாம் சேர்ந்து என்னிலே இருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെയുണ്ട്? பரிசுத்தாவி எங்கே இருக்கிறார்? എന്നിലുണ്ട്. என்னில் இருக்கிறார் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? என்றால் எந்த அர்த்தம்? ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണതയോ, தேவனுடைய சகல சம்பூர்ணம், ദൈവത്വത്തിന്റെ എല്ലാ മഹത്വവും, தேவனுடைய எல்லா மகத்துவங்களும், ദൈവത്വത്തിന്റെ എല്ലാ തേജസ്സോ, தேவனுடைய எல்லா மகிமையும் എല്ലാം അത് എന്നിലാ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. அது என்னிலே இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, சில നാட்களுக்கு മുൻപதாக, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ கடந்த வாரத்திலே ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മോള്, ஒரு பாஸ்டருடைய மகள் കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചിൽ പറയുകയാണ്, சபையில் இப்படி சொல்லுகிறார், പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்தாவியானவர் ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുകയാണ്. ஆல்ரெடி நமக்குள்ளே இருக்கிறார். ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാം എന്നിലുണ്ട്. அந்த பரிசுத்தாவியானவர் எல்லாம் எனக்குள்ளே ഉണ്ട്. இருக்கிறது. പക്ഷേ ஆனால் നമ്മൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறது, അപ്പൊ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம். ഇറങ്ങി വരുവോ? இறங்கி வருவாரா? ഹോളി വെൽക്കം എന്ന് ചിലത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹോളി വെൽക്കം, ஹோலி வெல்கம் என்று சொல்லுவார்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാറുണ്ട്. பரிசுத்தாவியானவர் வரவேற்கிறது என்று சொல்லுவார்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുവോ? இறங்கி வருவாரா? வருவாரா? ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുകയാണ്. ஆல்ரெடி உங்களுக்குள்ளே அவர் இருக்கிறார். എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? பரிசுத்தாவி எனக்குள்ளே இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്തിരിക്കുക? உங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது? பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறார். ആ വ്യക്തിത്വത്തെ, அந்த ஆள் தத்துவத்தை, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, அந்த பரிசுத்த ஆவியை നിങ്ങൾ വേണം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. நீங்கள் தான் அவரை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആര് വെളിപ്പെടുത്തണോ? யார் வெளிப்படுத்த வேண்டும்? നിങ്ങൾ വേണം വെളിപ്പെടുത്താൻ. நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുമ്പോ, நீங்கள் പാട്ട് പാടുம்போது, നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോ, நீங்கள் ஆராதனை செய்யும்போது, നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പകരപ്പെട്ട உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரை അത് പുറത്തു அது വരുവാനിടയാകും. வெளியே வருவதற்கு, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ஹalleluya. നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലാത്തത് പോലെ உங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல மாதிரி தோணுது. മനസ്സിലായോ? ആ ഇരിപ്പൊന്നും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുക? பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே இருக்கிறார்? നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോ, நீங்கள் ആരാധിக்கிற വേളയിലെ, നിങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോ, നിങ്ങൾ മഹിമപ്പെടുത്തും போது, നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്വത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആരാധനകൾക്കകത്ത് നിന്നാണ് ആ മഹത്വം പുറത്തു വരുന്നത്. நாம் செய்கிற ஆராதனையினாலே அந்த மகத்துவம் வெளியே வருகிறது. നോക്കി, ഗിദയോനെ നോക്കിയിട്ട് கிதியோனை பார்க்கும்போது ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, அப்படி கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார், ഫെലിസ്ത്യർ വരുന്നു, ഫെലിസ്ത്യർ വരുന്നു. இதோ பெலிஸ்தர்கள் வருகிறார்கள். ഇത് പറയുമ്പോ, இது சொல்லும்போது, ഇവന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ആത്മമണ്ഡലം കത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ്. எங்க அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர், അവന്റെ വൈരി എഴുന്നേൽക്കുന്നെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, அவனுடைய எதிரி வருகிறான் என்று கேள்விப்பட்ட போது, അവന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലം ചൂടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. அவனுடைய உள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത്, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പകരപ്പെട്ട ആത്മാവിന്റെ ചില മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടാകണോ? உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் வெளிப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവത്വത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പൂർണതയും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. உங்களுக்குள்ளாக அந்த தேவனுடைய சகல சம்பூர்ணமும் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പുതിയ തലമുറ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാം. புது தலைமுறை என்கிற காரியத்துக்கு வருகிறேன். ഇന്ന് നൈറ്റ് ഞാൻ അതിന്റെ ഫുൾ പറയാം. இந்த இரவிலே நான் அதை குறித்து உங்களுடைய மத்தியிலே ഒരു பேசுகிறேன். 4 പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ഇടേണ്ടതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்களுக்குள்ளாக ஒரு 4 காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். ഒന്ന്, പുതിയ ജനറേഷന്റെ അകത്ത് വരേണ്ടത്, புதிய தலைமுறைக்குள்ளாக வர வேண்டியது, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തലം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടണം. ஒரு விசுவாச தலைமுறை வெளியே வர வேண்டும். 4 റലങ്ങളുണ്ട്, 4 காரியங்கள் இருக்கிறது. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം முதல் காரியம் വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ്. விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, இரண்டாவது காரியம் അഭിഷേകം എന്നുള്ളതാണ്. அபிஷேகம் என்று சொல்லுகிறது. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, மூன்றாவது காரியம் പുനരുത്ഥാനം എന്നുള്ളത്, ഉയർത്തെഴുതൽ. உயிர்த்தெழுதல். ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം உயிர்த்தெழுதல். നാലാമത്തെ കാര്യം நாலாவது காரியம் മഹത്വം എന്നുള്ളതാണ്. மகத்துவம்.
மகிமை என்று சொல்லுகிறது. കരമുയർത്തി ഇന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചേ. കരത്തെ ഉയർത്തി കർത്തരെ സ്തുതിப்போம். നാം ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവവചന ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, നാം ചിന്തിக்கிற தேவ வசனம் അടുത്ത തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്ത തലമുറ എന്ന് சொல்லுகிறது. അവരിൽ എന്ത് ഉണ്ടാകണം? വിശ്വാസത്തിന്റെ തലം മാറണം. വിശ്വാസ തലമുറயாக മാற வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത്, இரண்டாவது தலைமுறை என்று சொல்லுகிறது, എന്ത്? അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു തലം ഉണ്ടാകണം. அபிஷேகம் என்கிற தலைமுறை. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത്തെ തലമുറ എങ്ങനത്തെ തലമുറയായിരിക്കണം? மூன்றாவது தலைமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும்? ഉയർത്തെഴുതൽ, ഉയർത്തെഴുന്ന വല്ലமை. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നാലാമത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നാലാவது നമ്പரை சொல்றது മഹത്വത്തിന്റെ തലമുറയായിരിക്കും. മഹിമയിൻ തലമുறை. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നാല് തലമുറകളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. இந்த நான்கு தலைமுறைகளை குறித்து நாம் നാല് തലമുറകളിലൂടെ ദൈവാത്മ വലിയ ചെയ്യുവാനിടയാകും. இந்த நான்கு தலைமுறைகளுக்குள்ள கர்த்தர் கிரியை செய்வார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് കടന്നു വരുന്നവരോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകത്തീരോ? இந்த மாலை வேளையிலே கூட்டத்திலே வருகிறவர்களுக்கு அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ അത് തിരിപ്പാൻ ഇടയാകും. உங்கள் வாழ்க்கையில பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும். ആമേൻ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നാളെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു പോവാ. നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ, നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിപ്പാൻ. மாலையிலே நீங்கள் வரும்போது இந்த நான்கு காரியங்களை குறித்து உங்களிடத்தில் பேசுகிறேன். നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. நம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். പരിശുദ്ധ പ്രിയ പിതാവേ, பரிசுத்த ஆவியானவரே, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധി വരുന്നു. நாங்கள் ஒருமித்து உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம். ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പാ. இந்த பகல் வேளையிலே நீர் எங்களை ஆசீர்வதியும். അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെ അനുഭവിപ്പാ. உங்களுடைய மகத்துவத்தை நாங்கள் அனுபவிப்பதற்கு, അവിടുത്തെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിപ്പാ. உங்களுடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் அனுபவிப்பதற்கு ഇവിടുത്തെ ജനത്തെ സ്വർഗ്ഗം അനുഗ്രഹിക്കണം. பரிசுத்த ஆவி எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. ഒരുമിച്ച് ബലപ്പെടുത്തും അപ്പാ. எங்களை பலப்படுத்துவீராக. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ஜெபத்தை கேட்டதற்காக நன்றி. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രിയ പിതാവേ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ആമേൻ. God bless you. சாயங்காலம் இந்த மகத்துவமான